तेणं भगवया एवमक्षयम् इह मे गेसिं से नो सन्ना भवी भवति। अथी में आया ओवा वाइये नथी में आया उवा वाइये कोहम आसी केवा इवे इयो चुए इये पेचा भविष्यामि। अमेरिकानी यूनिवर्सिटीनी अंदर भणतो एक छोकरो अने एना मननी एक भावना के ई जे क्षेत्रनी अंदर भणतो हतो एनी अंदर कांईक अलग कांईक एक रेवोल्यूशन लावવાનો मननो भाव एना माटे एने बधी तैयारी करी। जे पण जरूरी वस्तुओ जोती थी बधी भेगी करी, जे पण जरूरी साहित्य हतुं ए बधुं भेगुं कर्युं अने ए बधुं भेगुं करी अने पोताना भावोने व्यक्त करवा माटे पोताना जे कॉलेजना जे हेड हता एने बतावा माटे गयो। छोकराए पोतानी आखी थीसिस ए सामे राखी एने कीधुं के भाई आवीते आपणे करीए तो आ क्षेत्रनी अंदर आटलुं रेवोल्यूशन आवी शके, आनी अंदर आटली आपणे प्रगति करी शकीए एम छीए। अने आ बधुं ज बतावी छेले ए छोकरो ए जे सर हतो डीन हतो एना रायनी वाट जोतो हतो। सरे आखुं बधुं जोई लीधुं अने जोईने पछी कीधुं के दोस्त तारी थीसिस तो बधी बराबर छे, टॉप छे, तारो भाव पण सारो छे, बहु सरस तारा भावो छे अने कदाच आ रीते चालीस तो कदाच तने मळी पण जशे। पण त्यां छेल्लो एक क्वेश्चन मूकी दीधुं, हू विल अलाव यू? तने आ करवा देशे कोण? શું પ્રશ્ન હતો? તને આ કરવા દેશે કોણ? અને ત્યાં જ ઓલો છોકરો 10 મિનિટ 15 મિનિટ એ સરના પ્રશ્નનો શું જવાબ આપવું એના માટે વિચારે છે। વિચારી અને 10-15 મિનિટ પછી એ છોકરાના મનની અંદર જે જવાબ આવ્યો છે ને એ જવાબ સાંભળીને ए प्रोफेसर ए डीन पण एक वखत तो स्तब्ध थई गयो। छोकराए जवाब आप्यो के तमे पूछो छो हू विल अलाउ मी, हूँ तमने सामे प्रश्न करूं छूं, हू विल स्टॉप मी? बराबर, हू विल अलाउ मी अने मारो जवाब छे के मने रोकनारो कोण छे? हूँ मारा मर्जीनी अंदर चालीस अने आ रेवोल्यूशन लावीने ज रहीश। शास्त्रकार भगवान पण एज के छे साधना जीवननी अंदर ज्यार सुधी आपणे आ अभिगम नथी लावता, मारे साधना करवी छे तो ए साधना मारे जामशे क्यारे? ज्यारे आपणे अनस्टॉपेबल बनशुं त्यारे। साधना करता जईए अने एना द्वारा आपणे धर्म क्षेत्रनी अंदर जे पाछळ रही गया छे, धर्म क्षेत्रनी अंदर जे आपणी गति धीमी थई गई छे, एकवार अनस्टॉपेबल थईने आगळ वधशुं तो आ साधना क्षेत्रनी अंदर आपणे क्यांक टकी शकशुं। अने साधना क्षेत्रनी अंदर टकवुं होय तो शास्त्रकार भगवत एक ज वात करे छे, भगवान महावीरना वचनोनुं श्रवण करो। ए परमात्माना वचनोनुं श्रवण तमने अनस्टॉपेबल बनाव्या वगर रहेशे नहीं। गई काले आपणे वात चालू करी तो भगवानना वचन एनो रिजल्ट शुं आवे, भगवानना वचनथी आपणने शुं मळशे, भगवाननो वचन आपणने शुं आपवा माटे तत्पर छे। तो गई काले मैं बात करेली पहला नंबरनी अंदर भगवाननो वचन आपणने शुं आपे छे? एक सिक्योरिटी आपे छे। कदाच तमने लागतुं होय के पैसानी अंदर मारी सिक्योरिटी छे, पण ए पैसो पण तमने सिक्योरिटी आपतो नथी।
તમારી પૈસો તમને ગઈકાલે પણ કીધું, પાછો રિપીટ કરું, પૈસો તમને માત્ર સુવિધાઓ આપે છે, એ તમને સુરક્ષા, તમારી સુરક્ષા આપતો નથી, માત્ર તમને સુવિધાઓ સાથે ભેગો કરી દે છે. કદાચ તમે કહો કે ઘરની અંદર હું સુરક્ષિત છું, તો આજ સુધી કઈ કેટલા એવા પ્રસંગ બન્યા કે ઘરની અંદર રહેનારા પણ ક્યારે સુરક્ષિત રહ્યા નથી. એટલે સુરક્ષાનો સૌથી મોટો પાયો કોઈ હોય તો ભગવાન કે છે પુણ્ય છે. એ પુણ્ય કર્મ તમારી પાસે, તમે એને પુણ્ય કહો, લક કહો, નસીબ કહો, ભાગ્ય કહો, જે કોઈ, એના આધારે જ તમારી સુરક્ષા છે. જ્યાર સુધી તમારો પુણ્ય, તમારો ભાગ્ય, તમારો નસીબ તમારી સાથે છે, ત્યાર સુધી તમે સુરક્ષિત છો. જ્યારે તમારો આ ભાગ્ય નસીબ પરવારશે ત્યારે આપણે પણ અસુરક્ષિત થયા વગર રહેશું નહીં. એટલે આપણી સુરક્ષાનો મુખ્ય આધાર શું? આ ભવની અંદર તો પુણ્ય કર્મ. આ ભવ અથવા કોઈ પણ ભવની અંદર લઈ લો, જ્યાર સુધી આપણો મોક્ષ નથી થતો ત્યાર સુધી આપણને સંભાળનાર કોણ, આપને સુરક્ષા આપનાર કોણ? તો એકમાત્ર, બોલો શું? પુણ્ય. એક ભગવાન કે છે, પરમાત્માના વચનો દ્વારા આ ભગવાન એ જ વાત કહે છે, પુણ્ય કર્મને બાંધવામાં તમે અનસ્ટોપેબલ બનો. જ્યાં મોકો મળે, જેવો મોકો મળે, જ્યાં તક મળે, પુણ્ય બાંધતા જાઓ, બાંધતા જાઓ, બાંધતા જાઓ. અને એ પુણ્ય તમે સુરક્ષિત કરશો તો ક્યાંક તમે પોતે સર્વાઈવ કરી શકશો. એ પુણ્ય તમારું સુરક્ષિત નહીં હશે, એ પુણ્યની બેલેન્સ નહીં હશે, તો તમારી સુરક્ષાના પણ કોઈ ઠેકાણા નથી. એટલે પહેલા નંબરની અંદર વાત ગઈકાલની અંદર આપણે વળી રિપીટ કરી, સિક્યોરિટી. સિક્યોરિટી ક્યાંથી આવશે? તો પુણ્યથી આવશે. આજે બીજા નંબરની અંદર વાત કરવી છે. બીજા નંબરની અંદર શાસ્ત્રકાર કહે છે ક્લેરિટી. નંબર 1 સિક્યોરિટી, નંબર 2 ક્લેરિટી. ક્લેરિટી નો અર્થ શું? નહીં, ક્લેરિટી નો અર્થ શું? પારદર્શકતાની, સ્પષ્ટતા. ક્લેરિટી નો અર્થ શું? સ્પષ્ટતા. તમારા માઇન્ડની અંદર બધી જ વાતો સ્પષ્ટ ગોઠવાયેલી હોય, તમે તમારા માઇન્ડથી એકદમ સ્પષ્ટ હો. બરાબર ને? તમે જ્યારે પણ દુકાને જાઓ ત્યારે તમને ખબર છે તમને શું કરવું છે. બરાબર ને? શું કરવાની તમારી સ્પષ્ટતા હોય એટલે તમે તમારા દુકાન કામની અંદર તમે એ રીતે કામ કરતા હો. ધર્મના ક્ષેત્રની અંદર તમારી સ્પષ્ટતા કેટલી એ બોલો. સાચું બોલો. સામાયિક શું કામ કરવાનું? પરમાત્માની પૂજા શું કામ કરવાની? આપણી પાસે ક્લેરિટી કેટલી છે બોલો, સ્પષ્ટતા આપણી પાસે કેટલી છે? દરેકે દરેક અનુષ્ઠાનની પાછળ કેટલાય રહસ્યો રહેલા છે, પણ એ રહસ્ય આપણને ખબર નથી પડતી. આપણે અસ્પષ્ટ છીએ, માત્ર કરતા રહીએ છીએ, કરતા રહીએ છીએ, કરતા રહીએ છીએ. પછી અસ્પષ્ટતાના કારણે જે રિઝલ્ટ મળવો જોઈએ એ આપણને મળવું નથી. અને આચારાંગ સૂત્ર તો બહુ આગળનું વિચારે છે. હું તો ખાલી તમને હમણાં ખાલી જો તમારા દૈનિક રૂટીનની વાત કરું છું, એની અંદર પણ સ્પષ્ટતા નથી. આચારાંગ સૂત્ર તો આપણને એક એવા પોઈન્ટ પર આવીને ઊભું રાખે છે કે ત્યાં સુધી તમારી સ્પષ્ટતા જવી જોઈએ. ત્યાં ટીકાની અંદર લખ્યું કે ધર્મના ક્ષેત્રની અંદર આપણી ભાષાની અંદર ધર્મના ક્ષેત્રની અંદર છે ને, ટેક ઓફ કરવો બહુ ઈઝી છે, લેન્ડિંગ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. સમજ્યા? ટેક ઓફ સમજો ને? પ્લેન શું કરે? ઉપડે, એને ટેક ઓફ કહેવાય. અને જ્યારે પ્લેન પાછી ઉતરે એને લેન્ડિંગ કરે. તો ધર્મના ક્ષેત્રની અંદર શાસ્ત્રકાર એમ કે છે ટેક ઓફ બહુ ઈઝી છે. જે છે ને તકલીફ શેમાં છે? સેફ લેન્ડિંગ ની અંદર તકલીફ છે. ટેક ઓફ એટલે સમજો ને,
નાના હતા ત્યારે આપણા માતા પિતાએ આપણને દેરાસર લઈ ગયા. બોલો, તમે પણ કદાચ તમારા પોતરાઓને દોયત્રાઓને દેરાસર લઈ આવ્યો, શું બોલો બોલો? જે કયો, બરાબર ને? એ રીતે તમે દેરાસર આવતા થઈ ગયા, બરાબર? જે કરતા થઈ ગયા. પછી મોટા થયા તો પૂજા કરતા થઈ ગયા, દર્શન કરતા થઈ ગયા. જેમ 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 તમે આગળ વધ્યા, બરાબર ને? પ્રવચન શ્રવણની અંદર તમને બેસાડ્યા, પ્રવચન શ્રવણ તમારા માટે ઈઝી થઈ ગયું, બરાબર? દેરાસર, પાઠશાળા, પછી તમે કોઈ તપશ્ચર્યા કરી તો તપશ્ચર્યા ઈઝી થઈ. નાના છોકરાઓ નવાણું કરી તો એમના માટે નવાણું થઈ ગઈ. એટલે ટેક ઓફ, બિગનિંગ, એ બધું કેવું હતું? બોલો, ઈઝી. ક્યારેક તમે તમારા મનની અંદર દાનના ભાવ થઈ ગયા, તમે દાન આપી દીધું, ભલે 1 રૂપિયાનું 10 રૂપિયાનું દાન આપી દીધું. એટલે દાન, શીલ, તપ, ભાવ તમારા માટે બહુ શું થઈ ગયું? ઈઝી. ઈઝી હતું કારણ કે ત્યારે ક્લિયરિટી નહોતી. કરવાનું છે એટલે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દીધું. એ ટેક ઓફ ઈઝી, પણ એની લેન્ડિંગ કેવી કરવાની? આ આખાય કરવાના પાછળનો લક્ષ્ય શું આપણો? શું લેન્ડિંગ? શું મનીષભાઈ, લેન્ડિંગ નું શું? તો જયવીરાય સૂત્ર એ લેન્ડિંગ ની વાત કરે છે. જયવીરાય સૂત્રની અંદર 13 માંગણીઓ કરવામાં આવી, એમાં લેન્ડિંગ ની માંગણી કરવામાં આવી. સમાહિ મરણમ ચ. શું છે આ આખી આરાધનાનો સાર? શું? આજના સમયની આપણી પાસે મોક્ષ નથી. આ હુંડા અવસર્પિણી કાલ, આ પંચમ આરો, જ્યાં મોક્ષ હમણાં આપણી પાસે શક્ય નથી. આપણી પાસે શક્ય છે તો એક જ ચીજ શક્ય છે, મરણ તો આવવાનું જ છે. આવ્યા છે તો જવાનું તો છે જ, પાકું છે. મોક્ષે નથી જવાના. તો એક ક્લિયરિટી લઈને જાઓ, આ ભવની અંદર જે હું આવ્યો છું, જેટલી પણ ધર્મ આરાધના કરું છું, જેટલી પણ મારાથી યથાશક્તિ સાધના, આરાધના, ઉપાસના, ભક્તિ વગેરે કરું છું, તો એનું લાસ્ટ ડેસ્ટિનેશન, મારું લેન્ડિંગ કેવું હોવું જોઈએ? તો સમાહિ મરણમ ચ, સમાધિ મરણ. સાચું બોલો. હવે આ સમાધિ મરણ માટે તમારી ક્લિયરિટી કેવી? સમજાય ને? ચાલુ કરતા તો કરી દેવાય, પણ લેન્ડિંગ ડિફિકલ્ટ કેમ? વાય ડિફિકલ્ટ? પ્રવીણભાઈ, કેમ ડિફિકલ્ટ? અઘરી છે? શું કામ અઘરી છે? શું કામ અઘરું છે? ચાલો, અહીંયા બેઠેલા લગભગ તો મોટી ઉંમરના છે, વધારે પડતા, બરાબર? આપણું અંત સમય સમાધિ મરણમય જ હશે, એટલું ગેરંટી? સમજાય છે ને હું શું કહું છું? જિંદગી ભર તમે જે કમાયા છો બધું જ અહીંયા છોડીને જવું પડશે. આ દ્રશ્ય જ્યારે આંખની સામે આવે ને, જેટલું કમાયો છું, જેટલું મેં ભેગું કર્યું છે, બધું જ મારે અહીંયા છોડીને જવું પડશે. એ વખતે મન તમારો ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, અને ડિસ્ટર્બડ મન તમને લેન્ડિંગ કરવા નથી દેતું. ગઈકાલે રાત્રિ પ્રવચનમાં મેં કીધું હતું, બરાબર, દેરાસર પૂજા કરવા માટે જાઓ, બરાબર, અને તમારી પાસે ચાંદીની થાળી અને ચાંદીની વાટકી તમે લઈને આવ્યા હો તમારા ઘરેથી, અને એની અંદર તમે પૂજા કરવા માટે જાઓ, તો સાચું બોલો, તમારી દ્રષ્ટિ ક્યાં? ચાંદીની થાળીને વાટકીમાં કે પરમાત્મામાં? બોલો ને, સાચું બોલો, ક્યાં? તમારા માટે આઈફોન, આ લોકો માટે આ ચાંદીની થાળી.
બોલો, ચાંદીની થાળીમાં કે પરમાત્મામાં? તમારી દ્રષ્ટિ ક્યાં? 24 કલાક તમારું મન ક્યાં? બોલો કુલીનભાઈ, ક્યાં? अरे दृष्टि ત્યાં જ પડી હોય. मुझे हाथ में था है ना, कोई गड़ा गड़ा रखी तो न देनी ना. એ એક પૂજા કરવા માટે આવેલા આપણે એક ચાંદીની થાળી વાટકી પણ આગી પાછી થઈ જાય છે તોય આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ છીએ, તોય આપણું ચિત્ત ભગવાનની અંદર નથી ચોટતું. તો ખાલી કલ્પના કરો, અંત સમયની અંદર જ્યારે બધું જ છોડીને જવાનું હશે, એ દ્રશ્ય જ્યારે આવશે ત્યારે તમને લાગે છે કે આપણી પાસે સમાધિ મરણ હશે? શું લાગે છે જયેશભાઈ? નહીં, ચાલો થાળી વાટી બોલો. પ્રવચન સાંભળવા માટે આયા ને ચપ્પલ બાર છે. એક પ્રવચન સાંભળવા માટે આવ્યા ને ચપ્પલ કદાચ વહી ગઈ તોય છતાં આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ છીએ. ચાંદીની થાળી વાટકી તો મૂકો, એક ચપ્પલ જાય છે તોય આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ છીએ. બધું જ છોડીને જવું પડશે. શું હાલત થશે આપણી? બોલો. ટેક ઓફ તો બહુ ઈઝી કરી લીધું આપણે. હવે લેન્ડિંગ ની વાત કરવાની છે. અરે હું એ તો તમને બતાવું છું આગળ તમને કેટલા ટાઈપ્સ ઓફ સમાધિ મરણ છે. એ પણ કોને સમાધિ મરણ મળી શકે એની વાત આજના પ્રવચનની અંદર મારે એ જ કરવું છે. પણ પહેલા તમને શું લાગે છે, ઇઝ સમાધિ મરણ ઇઝી ઓર ડિફિકલ્ટ? શું મનીષભાઈ, ઇઝી ઓર ડિફિકલ્ટ? અને એટલા જ, અને હું તમને હજી પણ કહું, શાસ્ત્રકારોએ આપણા સૌના માટે ક્યાંય એમ નહીં કીધું કે તું ધર્મની આરાધના આમ શરૂ કર, આમ શરૂ કર, આમ શરૂ કર. શાસ્ત્રકાર ભગવાન ખબર છે એકવાર શરૂ થઈ જશે તો એ સહી થઈ જ જવાની. પણ બધે જ ક્યાં પણ છે ને એ બધાની અંદર તમે પંચસૂત્ર જોઈ લો, તમે બીજો કોઈ પણ ગ્રંથ ઉપાડી લો, એની અંદર એક વાત પાક્કી કરેલી હશે, સમાધિ મરણ. વાય બધા જ શાસ્ત્રકાર ભગવંતોને આ જ લાગ્યું કે ડિફિકલ્ટમાં ડિફિકલ્ટ કોઈ હોય તો એ છે સમાધિ મરણ. એટલે ભગવાન પાસે પણ ડિમાન્ડ પણ એની જ કરી. જય વિરાયની 13 માંગણીની અંદર એક માંગણી એ જ મૂકી, ડિમાન્ડ પણ એની, ભગવાન મને રૂપિયા પૈસા આપો એ નહીં, પણ મને છેલ્લી ઘડીએ શું આપો? શું લાગે છે, લેન્ડિંગ ઇઝી ઓર ડિફિકલ્ટ? ત્રણ પ્રકારની લેન્ડિંગ બતાવી. ત્રણ પ્રકારની લેન્ડિંગ. નંબર 1 ક્રેશ લેન્ડિંગ. ક્રેશ લેન્ડિંગ એટલે ઉતરતા ઉતરતા જ કાંઈ થઈ ગયું, પ્લેન ઉતરતા ઉતરતા જ કાંઈક થઈ ગયું અને લેન્ડિંગમાં પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું. ક્રેશ લેન્ડિંગ વાળા જીવો કેવા? મોઢા ઉપર આમ દુઃખની લાગણીઓ હોય, બધું છોડીને જઈ રહ્યા છે, એક ટેન્શન હોય, આંખો રોતી હોય, એના મનની અંદર પરિવારનું ટેન્શન ચાલતું હોય, એને દુકાનનું ઓફિસનું ટેન્શન પડ્યું હોય, મારા પૈસા અહીંયા અહીંયા અટકાણા છે, અહીંયા અહીંયા ઉઘરાણી બાકી છે, અહીંયા અહીંયાથી ઉઘરાણી કરવાની છે, એના બધા ટેન્શનો એના મોઢા ઉપર ચાલતા હોય. અને એવા સમયની અંદર એનો શું આવે?
એનો અંત સમય આવી જાય અને એ જીવ બિચારો એમને એમ ઉપડી જાય, એ છે ક્રેશ લેન્ડિંગ. બસ ઘર પરિવાર પૈસા એના જ ટેન્શનની અંદર એ પૂરો થઈ જાય. તો તમને ખબર છે ને, અને સાચું કહું, તમે ક્યાંક બહાર જવાના હો, પાલીતાણા વગેરે ક્યાંક જવાના હો યાત્રા કરવા માટે, તમે તમારી બેગ તૈયાર કરો કે નહીં? બરાબર ને, બેગ તૈયાર કરો. બેગની અંદર તમે કપડાં મૂકો, આ મૂકો, બધું મૂકો, બરાબર ને, અને છેલ્લે બેગ પેક કરો. અને જ્યાં તમે બીજા સ્ટેશને જાઓ, પાલીતાણા પહોંચ્યા ને પાલીતાણાની અંદર જ્યારે બેગ ખોલો તો પહેલો શું નીકળે? જે કપડો તમે છેલ્લો રાખેલું હોય એ જ ત્યાં પહેલો નીકળે, બરાબર ને? પહેલો કપડો પહેલો નીકળે એવો નિયમ નહીં ને. જે કપડો તમે છેલ્લો રાખેલો હોય એ જ ત્યાં પહેલો નીકળે. બસ અહીંયા છેલ્લે ઘડીએ તમારી જેવી મનસ્થિતિ હોય, છેલ્લા ઘડીની અંદર તમારા જેવા ભાવ હોય, છેલ્લા ઘડીની અંદર તમારી જેવી મનની પરિસ્થિતિ હોય, બસ આવતા ભાવની અંદર સૌથી પહેલું શું નીકળે? એ જ નીકળે. છેલ્લે ઘડીએ ટેન્શન ઉહાપો આ બધું લઈને જાઓ તો બીજા ભવની અંદર પણ તમે એ જ રીતે તમારો બીજો ભવ પણ નક્કી થઈ જાય. કદાચ આયુષ્ય કર્મ ન બંધાયું હોય અને છેલ્લે ઘડીએ આયુષ્ય કર્મ બંધાય તો આવા જ કોઈ ભવની અંદર આપણો બંધાઈ જાય, જ્યાં તમારી આસક્તિ સૌથી વધારે. અને એ તો શાસ્ત્રકાર પણ કહે છે ચોખ્ખી વાત, જ્યાં તમારી આસક્તિ ત્યાં તમારા બીજા ભવનો રિઝર્વેશન. નંબર 1 ક્રેશ લેન્ડિંગ. નંબર 2 હાર્ડ લેન્ડિંગ. ખ્યાલ હોય ઘણી વખત શું છે, મોસમ બહુ ખરાબ હોય, એને પ્લેનને ઉતરવા માટે બહુ જલ્દી ન મળતો તો પ્લેન શું કર્યા કરે? એ ઉપર જ ચક્કર લગાડ્યા કરે. મોસમ ખરાબ હોય, દેખાતું ન હોય, એને લેન્ડિંગ અથવા તો રનવે ક્લિયર ન હોય તો પણ એને ઉપર ચક્કર લગાવો, બરાબર ને? કારણ કે તમે વધારે ફ્લાઇટોમાં જનાર તમે લોકો છો. અમને તો નહીં, મારા આટલા સુધીના જે વર્ષે મારી દીક્ષા થઈ 2007, બસ મુંબઈથી ભાવનગર, એ એક પહેલો અને છેલ્લી વાર ત્યારે પ્લેનમાં બેઠો, પછી બેઠો નથી એની પહેલા બેઠો નથી, પાછી બેસો હવે તો પ્રશ્ન જ નથી. બરાબર ને? તમે શું બોલો કે બહુ હાર્ડ લેન્ડિંગ થઈ, કે ભાઈ બહુ મોસમ ખરાબ હતો, વરસાદ વાદળો એટલા બધા ઘેરાયેલા હતા કે પ્લેનને ઉપર જ ફરાવતા રાખ્યું. મને રનવે ક્લિયર ન મળ્યો એટલે પણ ગમે તેમ કરીને પછી એ પ્લેન લેન્ડ તો થઈ જાય. અંત સમયની અંદર પણ ક્યારેક એવું બને, બહુ મુશ્કેલથી અંતિમ સમયની અંદર કોઈ ગુરુ ભગવાન મળી જાય. અંતિમ સમયની અંદર ગુરુ ભગવાન મળી જાય, તમારી પાસે આવે, તમને ઢંઢોળે કે ભાઈ હવે તો જવાનું વારું છે, હવે તો કંઈક છોડ બધી ચિંતાઓ, હવે મૂક આ બધું અહીંયા જ રહી જવાનું છે. તું જઈશ તો પણ તું કંઈ કરી શકવાનો નથી. શું કામ આ બધી ટેન્શન છેલ્લા ઘડીએ લઈને બેઠો છે? બધું મૂક. અરે તારી સાથે કોઈ આવશે તો ભગવાનનું નામ આવશે, તારી સાથે આવશે તો એ અરિહંતનું શરણ, સિદ્ધનું શરણ, સાહુનું શરણ, ભગવાને પ્રરૂપેલા ધર્મનું શરણ જ તને સાચું શરણ છે. મૂક આ બધું, આ પરિવારનું શરણ, આ બધું શરણ બધું ખોટું છે. અને એમ કરીને તમને ઢંઢોળે, તમારા માઇન્ડને ક્લિયરિટી આપે કે ભાઈ આ બધું અશરણ ને છે. એક શરણ માત્ર કોણ છે?
સાહેબે કેટલા મસ્ત સ્તવનની અંદર લખી છે, યૌવન ધન દેહાદી ક્ષણમાં ચાલી જાય, અનિત્યતા પ્યારા, બધા બધું જ છોડીને હવે તો જાગ, હવે તો કાંઈક તારા આત્મા માટે વિચાર, અને તમને ઢંઢોળીને તમને ગમે તેમ જાગૃત કરીને ભગવાનની યાદ, પાલીતાણા યાદ કર, તું પાલીતાણા ગયો તો યાદ કરતે અઠ્ઠાઈ કરી હતી, યાદ કરતે યાત્રા કરી હતી, યાદ કરતે આ સરસ મજાના છરી પાલતા સંઘની અંદર ગયો તો, એ તારી બધી જ આરાધનાને એ સમય તું યાદ કર, અને ગમે તેમ કરીને તમને વળી પાછા રાઈટ ટ્રેક પર શું લઈ આવે, એ બધું ભૂલાવી અને તમને વળી પાછા પરમાત્માના કહેવાના માર્ગ ઉપર લઈ આવે અને તમને વળી સેટ કરે અને ક્યાંક તમારા અંત સમયને સમાધિ મરણ સુધી ગાડીને પહોંચાડી આપે. This was the hard landing. અને હું તમને કહું, આ બધું શું કામ મારે આ શાસ્ત્રકાર ભગવંતોને શું કામ કહેવાની જરૂર પડી, શું કામ સમાધિ મરણની વાત કરવાની જરૂર પડી અહીંયા હમણાં? વાય શું કામ, શું કામ? કારણ કે એક ચીજ સમજી લેજો, શાસ્ત્રકાર ભગવંતોને ખબર છે, આપણને પણ ખબર છે, પણ આપણને ક્લિયર છીએ છતાંય પણ અનક્લિયર બનવાનો એક પ્રયાસ કરીએ છીએ. સાચું બોલો. મોતનો સમય શું? મોતનો સમય શું? બોલો ને. મોતનો સમય તમે કહી શકશો? તમારી મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ તમને ખબર, પણ તમારી એક્સપાયરી ડેટ તમને ખબર? બોલો, કહી શકશો કે નહીં હું તો 80, 85, 90 એ સમયે જ મરીશ? બરાબર ને? મોત કયા સમય આવશે એ ખબર નહીં, મોત કયા સ્થાન પર આવશે એ ખબર? બોલો ને, એ ખબર કયા સ્થાન પર આવશે? ટ્રેનમાં કામ કરવા માટે જતા હતા, શું બોલો, ઓલા મુમરા પાસે ઓલો પડ્યા, ગયા, સ્થાન ખબર, સમય નથી ખબર, સ્થાન નથી ખબર, કેવા એટમોસ્ફિયરમાં આવશે એ ખબર? તમે ઘરે હશો, મસ્ત ચાય પી રહ્યા હશો, ત્યારે એ એટમોસ્ફિયર હશે કે મસ્ત એવો પ્રવચન ચાલતું હોય અને પ્રવચનની અંદર બેઠા બેઠા એ એટમોસ્ફિયરની અંદર અથવા તો હોસ્પિટલની અંદર આમ નળીઓ તેમ નળીઓ બધું લાગેલી હોય, ત્યારે બોલો, એટમોસ્ફિયર તમારા હાથમાં, બરાબર? સમય તમારા હાથમાં નહીં, સ્થાન તમારા હાથમાં નહીં, એટમોસ્ફિયર તમારા હાથમાં નહીં, સંયોગ તમારા હાથમાં. કેવા સંજોગોની અંદર મોત આવશે તમે કહી શકશો? ઘણાને આનંદના સમાચાર મળે, હાર્ટ એટેક આવે ને પતી ગયો. ઘણાને દુઃખના સમાચાર મળે, હાર્ટ એટેક આવ્યો ને. સંયોગોની પણ તમને ખબર,
બોલો ને, નથી સમયની ખબર, નથી સ્થાનની ખબર, નથી એટમોસ્ફિયરની ખબર, નથી સંયોગોની ખબર, અને છતાંય મોત તો નિશ્ચિત જ છે. બરાબર ને? મોત તો નિશ્ચિત જ છે. તો પછી આપણી લેન્ડિંગ કેવી થશે ઈ કહો. બોલો. હે? બસ એ જ હું કહું છું. ત્રીજા નંબરની લેન્ડિંગ સેફ લેન્ડિંગ. સેફ લેન્ડિંગ કોને કહેવાય? સમાધિ મરણમ ચ. સમાધિ મરણ એ જ સેફ લેન્ડિંગ. અમે કોચીનમાં હતા, કોચીનમાં ચોમાસું, અને એ ચોમાસા દરમિયાન કોચીનની અંદર એમાં સાધુ સાધ્વી ભગવંતોનો અવર જવર ઓછું. એટલે એમાં શું હતું કે બહેનો હતી ને, બહેનોનું મંડળ હોય, એટલે અવારનવાર પૂજા ભણાવે, સ્વાધ્યાય ગોઠવે. કોઈ ચોમાસું ન હોય તો કોઈ ગ્રંથ લઈને એક બેન વાંચે અને બધા એને સમજવાનો પ્રયાસ કરે. એવી રીતે ત્યાંની એક વ્યવસ્થા. બરાબર ને? એમાં પછી સ્થાનકવાળા પણ આવે, એમાં દેરાવાસી પણ આવે, બધા જ ભેગા થઈને એક સાથે આ સ્વાધ્યાય વગેરે કરતા હોય. બેનો પૂજા મંડળની અંદર પૂજા ભણાવે. એમાં છે ને એક બેન એ પૂજા મંડળના હેડ હતા, હેડ. અને અમારું ચોમાસું પ્રવેશ થયું ત્યારેથી એમની તબિયત બહુ કથળેલી. શી વોઝ 86, 87 એ ઉંમરના એ બેન. અને મારી એમના પરિવારવાળા મારી પાસે આવ્યા, સાહેબ આવી રીતે છે, હવે છેલ્લી સ્થિતિ છે અને અમારા માજી ક્યારે પણ જાય એમ છે, આપ પધારો. આપ કુદરતી આવ્યા છો, આપનું ચોમાસું છે, નહીં તો આ ક્ષેત્રની અંદર આ ચોમાસું ક્યાં, આ તો આ રણની અંદર મીઠી વીરડી જેવું અમારે કામ થઈ ગયું. આપ ચોમાસું પધાર્યો છો, કાંઈક એમને સંભળાવો, કાંઈક એમને સમાધિનું દાન આપો. મેં ઠીક છે, મેં કીધું કે ઠીક છે, પ્રવચન પછી આપણે ચાલીશું. 10:30 પ્રવચન પૂરું કરી અને હું એ ભાઈની સાથે એમના માતૃશ્રી એને મળવા માટે ગયો. સ્થિતિ બહુ સારી હતી. એટલે આમ સ્થિતિ ખરાબ, બહુ. હવે ધીરે ધીરે લગભગ બહુ સમય કાઢે એવું લાગતું નહોતું. પણ ચહેરા ઉપર જે પ્રસન્નતા હતી ને, એ પ્રસન્નતા જોઈને મને લાગી કે નહીં, આ બેન પૂર્ણ સમાધિમાં છે. એટલે આપણે સ્વાભાવિક, હું ગયો, મંગલિક સંભળાવીને મેં અરિહંતની ધૂન લગાડી. અરિહંત 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 અરિહંતની ધૂન લગાવી. માજી 5 મિનિટ સાંભળ્યું હશે અને માજીના મોઢાના રેખાઓ બદલી ગઈ. માજી ટેન્શનમાં આવી ગયા. મેં કીધું આ હું, હમણાં તો બરાબર હસતા હતા, હમણાં તો બરાબર હતા, ચહેરા ઉપર સ્માઇલ જોરદાર હતી, બહુ ગુડ ગોઈંગ હતું, સમાધિ લાગતી હતી. અચાનક શું થઈ ગયું? ચહેરો બદલી ગયો. મેં માજીને સજ પૂછ્યું, માં કોર થયો છે? કી ન માં નવકાર ચાલુ હે, નવકાર કેર કેર યાદ છે તો બોલે કે નાથી. આ માના શબ્દો છે. ક્યારેક યાદ આવે તો બોલી લઉં છું. તો ક્યારેક વળી શું યાદ આવે? નહીં, ક્યારેક મને પાર્શનાથ ભગવાન યાદ આવે, મને પાર્શનાથ ભગવાન યાદ આવે, મને આદેશ્વર ભગવાન યાદ આવે. એટલે અમે તો પહેલી વખત જવાનું, એટલે મને કાંઈ બહુ બેનનો પરિચય નહીં. એટલે મેં ઘરવાળાને સહજે વાત કરી કે ભાઈ બેન દેરાસર જતા હતા. હા મા સાહેબ, દેરાસર જતા હતા. બધું જ પૂજા મંડળની અંદર હેડ હતા. એમને કેટલીય પૂજાઓ હવે તો કેવું છે, મુખપાઠ થઈ ગઈ છે, બાય હાર્ટ, વગર ચોપડીએ ગમે એ પૂજા હોય, પાર્શનાથ પંચકલ્યાણક હોય કે આદિનાથ પંચકલ્યાણક હોય કે મહાવીર સ્વામી પંચકલ્યાણક હોય, બધી જ પૂજા લગભગ, પછી 12 વ્રતની હોય કે પછી અંતરાય કર્મની હોય કે એ બધી જ પૂજા લગભગ હવે એમને શું થઈ ગયું છે, મોઢે. કારણ કે અમારી પાસે બીજું કાંઈ છે નહીં. આ જ હોય પૂજા ભણાવવાની અને આ સ્વાધ્યાય વગેરે કરાવવાનું. એટલે આ એના સિવાય તો અમારી પાસે બીજી શું પ્રવૃત્તિ, સાહેબ?
એટલે મને એ વખતે ક્લિક થયું અને હું ગયો બાજુમાં વળી પાછા માજીની બાજુમાં અને મેં ચાલુ કરી, સોના રૂપા કે સોગઠે સાયા ખેલત બાજી, ઇન્દ્રાણી મુખ દેખતે હરી હોત હે રાજી. અને જેવું મેં શરૂ કર્યું ને એ બેન એકદમ એવા વરી ફ્રેશ 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 થઈ ગયા, વરી ફ્રેશ. મેં પૂજાની બુક મંગાવી લાવ્યો, આખું તો કઈ આપણે આવે નહીં, આપણને તો ક્યારે ભણાવવાનું આવ્યું નથી. અને બુક મંગાવી, બુકની અંદર મેં ઢાળ ગાઈ. એમાં મેં શું કર્યું, એકાદ લાઈન જાણી જોઈને સ્કીપ કરી, સમજ્યા ને? સ્કીપ કરી એટલે છોડી દીધી. અને તરત જ ઓલા માજીએ આમ હાથથી ઈશારો કર્યો એટલે હું સમજી ગયો કે આ માં જાગૃતિમાં છે, સાંભળે છે. એ ભગવાન પાર્શનાથની અંદર શું છે, ખોવાઈ ગયા છે. અને હું કહી દીધું પરિવારોને, હું તો આ એક ઢાળ પૂરી કરીને પાછો આવી ગયો, પણ પરિવાર વાળાને સૂચના કરી, આમના મંડળના જેટલા બહેનો છે ને એમને કહો કે ભલે અડધો કલાક આવી અને એમને આવી કોઈ એક ઢાળ પૂજાની સંભળાવે, જેની અંદર એમને આનંદ આવશે. અને એ આનંદની અંદર એ સમાધિ. અને 2 દિવસ કે 3 દિવસ, બહુ તો 3 દિવસ બાદ સમાચાર મળ્યા કે માજી રાતના સમયે વિદાય લીધી. મેં એમના પરિવારજોને એટલું જ પૂછ્યું, સાહેબ કેવું હતું માજીનું? તો સાહેબ એન્ડ મુમેન્ટ, લાસ્ટ સાહેબ, બસ એ જ પાર્શનાથ ભગવાન અને એ જ પૂજાની ઢાળ અને એ જ પાર્શનાથ ભગવાનના એ જ શબ્દો, શંખેશ્વર સાહિબ સાચો ને બીજાનો આસરો, બસ એ જ ભાવ સાથે એ માં શાંત થઈ ગયા. આને કહેવાય સમાધિ મરણ. સાચું બોલો, આપણી એન્ડિંગ કેવી થશે? આપણી લેન્ડિંગ કેવી? ક્રેશ, હાર્ડ કે સેફ? હે એમ ફાંકામાં નહીં રહેતા, એ તો છેલ્લે ઘડીએ બતાવશે. અને એમ પણ કહેવાયું છે, કદાચ આયુષ્ય કર્મનો પહેલાથી બંધ થઈ ગયો ને આયુષ્ય કર્મનો, તો જ્યાં જે સમયનું આયુષ્ય નો કર્મનો બંધ હોય, સમજો નરકની અંદર જવા હોય, તો એની છેલ્લી ક્રેશ જ થવાની. દેવનું આયુષ્ય થયું હોય તો કદાચ હાર્ડ અથવા સેફમાં આવશે. ચાલો છોડો લેન્ડિંગ નું જો, તમે મને કહો, તમને આ એન્ડ ક્યારે યાદ આવે? ધ એન્ડ યાદ ક્યારે આવે તો કહો મને. યાદ આવે? ધ એન્ડ યાદ ક્યારે આવે ઈ કહો. એ તો એમે નથી પડવાની. તો આખા 24 કલાકની અંદર મારું ધ એન્ડ થવાનું છે, ક્યારેક યાદ આવે ખરું? 24 કલાકની અંદર મોત યાદ આવે ખરી? અરે સમજો, પણ યાદ ક્યારે આવે ઈ કોને? ચોવીસ કલાક અમે 24 કલાક આ શું કામ? આ સ્વાધ્યાય, આ સંયમની આરાધના, આ તપ, આ 24 કલાક આ વારંવાર આ ગાથાઓ ગોખવી, આની અંદર આ ગ્રંથોની અંદર અમે અમારો સમય શું કામ કાઢીએ છીએ? શું કામ? કારણ કે ખબર છે કે કોઈ પણ સમયની અંદર મોત આવી શકે છે, અને મારી મોત બગડી ન જાય એના માટેની આ મારી સેફ લેન્ડિંગની તૈયારી અમે હમણાંથી કરીએ છીએ. હે
હા, એન્જોય કરો તો સારો જ. એ સમજી વિચારીને લીધેલું હોય તો સારું. એના પૂરા પૂરા શું કહેવાય, હોશો હવાસની અંદર, તમારી ભાષાની અંદર ફૂલ જાગૃતિની અંદર એને સ્વેચ્છાએ એને લીધેલું હોય તો સારું. બાકી જબરજસ્તીનું તો વાત જ નથી અહીંયા. અને એની અંદર પણ એની સમાધિ ટકી રહે એ જ પ્રયત્ન છે ને. ચાલો હવે છોડો, તમને તમારી લેન્ડિંગ સેફ કરવી છે કે નહીં એ બોલો હવે. ચાલો, લેન્ડિંગ તમારી સેફ કરવી હોય, લેન્ડિંગ કોની ટોપ થઈ શકે છે એની વાત કરું પછી. બોલો, શું લાગે છે? જોઈએ છે કે પછી આગળ વધવું? તો લેન્ડિંગ કોની ટોપ થશે? તો શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ એના માટે 3 ક્રાઇટેરિયા રાખ્યા. 3 ક્રાઇટેરિયા. નંબર 1, શ્રેષ્ઠ લેન્ડિંગ વાળો કોણ? સેફ લેન્ડિંગ વાળો કોણ? જેનો સ્વભાવ રોયલ હોય એનું લેન્ડિંગ સેફ. શું? જેનો સ્વભાવ એટલે શું? સ્વભાવ એટલે શું? હા, તમારું નેચર. તમારો નેચર તમારી લેન્ડિંગને ડિસાઈડ કરે છે. તમારું નેચર સારું હશે, તમારો સ્વભાવ રોયલ હશે, તમે બધાની સાથે હળી મળી અને એ રીતે રહેતા હશો તો 100% તમારી લેન્ડિંગ સેફ છે. જો તમારો સ્વભાવ રોયલ નથી તો તમારી લેન્ડિંગ પણ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. જેની પાસે સરળતા, નમ્રતા, ઉદારતા એવા ગુણો છે અને એ નેચરનો એ બનેલો છે, એ સ્વભાવનો એ બનેલો છે, તો એની પાસે સેફ લેન્ડિંગ થઈ શકે. અહીંયા નેચરને વેલ્થ કયો? વેલ્થ સમજ્યા છે ને? સ્વભાવ એ તમારો વેલ્થ છે. જેનો સ્વભાવ બહુ ગુડ, વેરી ગુડ, એની લેન્ડિંગ સેફ. ચાલો બોલો, એમાં આપણને કેટલા માર્ક્સ મળે? નહીં બોલો ને, એમાં આપણને કેટલા માર્ક્સ મળે? 100 માંથી 100. શું લાગે છે કુલભાઈ, કેટલા માર્ક્સ મળે? ચાલો, તમારો સ્વભાવ બહુ સારો છે એવા કેનાર 3 ફિગરમાં મળે. 3 ફિગર એટલે સમજો ને, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900 એ બધા 3 ફિગરમાં જ આવે. 999 સુધી 3 ફિગરમાં. ભાઈ, આ માણસનો સ્વભાવ બહુ સારું છે એવા કેનારા 3 ફિગરમાં. ચાલ, પેલા તમને ઓળખે કેટલા એ તો બોલો, પછી 3 ફિગરની વાત કરું. બરાબર, તો તમારે સ્વભાવને કેનારા, સારા કેનારા 3 ફિગરમાં. હા કે ના બોલો? ચલો, મને આગળ વધવું છે, ટાઈમ મારો જાય છે. 3 ફિગરમાં મળે કે હી મારું જો સ્વભાવ બહુ સારો હોય. 3 ફિગર में
ચાલો 3 નહીં તો 2 ફિગરમાં આવો. હું કહું છું ને જયેશભાઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે એટલે એને એકવાર સાઈડ પર જ કરી દઈએ. હા મેં ક્યાં ના પાડી, હું તમારી સાથે છું. ચાલો ને, ચાલો 2 ફિગરમાં. ચાલો 1 ફિગરમાં. તમારા સ્વભાવની હું તમને ઈઝી મેથડ બતાવું, બહુ ઈઝી મેથડ. તમારા સ્વભાવ થકી તમે જ્યાં જાઓ તમારા માટે વેલકમની માનસિકતા હોય તો સમજી લેજો તમે પાસ. રિપીટ, તમારા સ્વભાવ થકી તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં વેલકમ અચો એ માનસિકતા હોય તો સમજો તમને 100 માંથી 100 મળ્યા. શું લાગે છે? આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં વેલકમ કે ભીડકમ? નહીં. અને પછી તમે કહો કે સેફ લેન્ડિંગ, સમાધિ મરણ, શું લાગે છે ભાવિન? શું લાગે છે આપણા માટે વેલકમની માનસિકતા કેટલી? નંબર 1, જેમનો સ્વભાવ સારો હશે એમના માટે શ્રેષ્ઠ લેન્ડિંગ સમાધિ મળે. ચાલો આમાં નથી આવતા તો ચાલો બીજામાં તો ક્યાંક આવો. જેમની પાસે સત્કાર્યો છે એમની લેન્ડિંગ ટોપ. સત્કાર્યો, એની પાસે દાન છે, એની પાસે શીલ એટલે બ્રહ્મચર્યનું પાલન છે, એ ક્યાંક વ્રત નિયમની અંદર આવી જાય છે. ક્યાં એમની પાસે તપના ભાવ છે, એ પછી 12 પ્રકારના તપ આવી ગયા અને એના ભાવ પણ ટોપમાં છે. એ જાય તો કોઈના મોઢા ઉપર સ્માઇલ લાવવાનો પ્રયાસ કરતો હોય, એ જાય તો કોઈના આંસુ લૂછવાનો એ પ્રયાસ કરતો હોય. એનો નેચર કેવો હોય તો એક કોઓપરેટિવ નેચર હોય. એ બધાની સાથે હળી ભળી જાય, એ બધાને મદદરૂપ થાય. કોઈને તકલીફમાં જુએ તો એનાથી એ જોવાય નહીં, એને મદદ કરવા માટે આગળ આવે. એવું જેની પાસે આ સત્કાર્યો છે એના માટે પણ લેન્ડિંગ ટોપ. સાચું બોલો, આમાં આપણે ક્યાં? આમાં નંબર લાગે? કેમ સભા શાંત થઈ ગઈ? શું કુલીનભાઈ આપણો નંબર લાગે આમાં? એ ઉપદેશ મારો આપવાનું છે. એના માટે મેં બિહાડ્યો છે ને અહીંયા. બોલો આમાં આપણો નંબર ખરો? સત્કાર્યોની અંદર આપણો નંબર ખરો? ચાલો આમાં કેટલા માર્ક્સ? આમાં કેટલા માર્ક બોલો?
100 એમને બધે જ 100 છે. 50 આવી જાઓ. નાનકડો કોઈ જીવ, સાચું બોલો તો નાનકડો જીવ આપણને દેખાય બિચારો રડતો હોય, આ હોય તો તમારું હૃદય દ્રવિત થાય એને જોઈને. બિચારો ભિખારી કોઈ રસ્તા ઉપરથી જતો હોય, રસ્તા ઉપર ભિખારી તમારું મન દ્રવિત થાય, એને આપો જ. કે એમાં પણ તમારી બુદ્ધિ તમને ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે કે નહીં, અરે એની કે કોડે નહીં તો વરી એવર એડા પૈસા ડીબો, એડા એવરીની ખાધે ડીબો, એવરી વેચી અચીંદા, એવરી હી કરે અચીંદા, આવી બુદ્ધિ આપણી. નંબર 1 સ્વભાવ, નંબર 2 સત્કાર્ય, અને નંબર 3 જેને પોતાના જીવનની અંદર રિલેશનને મેન્ટેન કર્યો હશે, રિલેશન મેન્ટેન, એ વ્યક્તિની લેન્ડિંગ સેફ થઈ શકશે. રિલેશન એટલે રિલેશનની અંદર બધું જ આવી ગયું. એના માતા પિતા સાથેનો રિલેશન, એની પત્ની સાથેનો રિલેશન, એના દીકરા પરિવાર સાથેનો રિલેશન, એના સગાવાલા જેટલા છે એની સાથેનું રિલેશન, એના દોસ્તારો જેટલા છે એની સાથેનું રિલેશન, એ જે ઓફિસની અંદર કામ કરે છે એ ઓફિસ કલીગ સાથેનું રિલેશન, આ બધા જ રિલેશન. સાચું બોલો, તમારો પરિવાર, તમારા મિત્ર વર્તુળ એમ કે અરે યજ કુલા નાય આવ્યો, એ અચે તો બહુ સારો, આવી માનસિકતા ખરી? શું હવે બોલો, આવી માનસિકતા કે ભાઈ તમે ક્યારેક તમારા મિત્રને નથી મળતા અને તમારો મિત્ર તમને અચાનક મળી જાય અને તમને ક્યારે બહુ દિવસથી યાર તું અહીંયા કે તે મેલેલા નતો હશે કોરું આવે, આવી માનસિકતા. તમારી પાછળ કોઈ તો એ કે અરે તમને અરે સંબંધ નિભાવ હોય ને તો આની પાસેથી શીખવું. શું એની પાસે રોયલ માણસ છે, શું એ રિલેશન મેન્ટેન કરે છે. શું લાગે આ 3 ની અંદર આપણે ક્યાં? ચાલો ત્રીજામાં તો લાગે ને. તમારો પરિવાર, સાચું બોલો, તમારી પ્રશંસા જ કરે ને. શું થશે લેન્ડિંગનું? આ ક્લિયરિટી આપણી પાસે નથી. ભગવાનના વચન શું કરે છે? આ ક્લિયરિટી લાવીને આપે છે. જ્યાર સુધી આ ક્લિયરિટી નહીં આવે ત્યાર સુધી અરે બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ મુશ્કેલ. We are totally happy. Why? Because અમારી પાસે આ ક્લિયરિટી છે. બી જવાનું છે તો આ બધું જ કરીશ તો ક્યાંક મારું ઠેકાણું પડશે. અને શાસ્ત્રકાર ભગવાન કહે છે જેની પાસે આ ક્લિયરિટી છે ને એના જ તમે સમ્યક દર્શન વિચારજો. એ જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે એમ એ મનાય.
અને જ્યાં ક્લિયરિટી નથી ત્યાં સમજી લેજો કે હજી આપણે તો શેની બસ આ સુખ દુઃખ સુખ દુઃખ સુખ દુઃખ આ જ ક્લિયરિટીની અંદર પડ્યા છે. સંસારની અંદર સુખ અને બાકી બધું દુઃખ, આ લઈને આ અનક્લિયર સ્ટેજની અંદર આપણે રહ્યા છીએ અને આ પાછળની સ્થિતિનો આપણે તો ક્યાંય ખ્યાલ કરતા આપણને મળતા રસગુલ્લામાં આપણને સુખ દેખાય, આપણને મળતા કરોડ રૂપિયાની અંદર આપણને સુખ દેખાય, બસ આપણે રાજી. સાચું બોલો, આના માટે આપણી ક્લિયરિટી કેટલી? ભગવાનના વચન આ કરશે, ભગવાન આપણી વિઝનને ક્લિયર કરી દેશે, આ સ્પષ્ટતા આવી જશે. હું તમને કહું, આંખ છે ને નિષ્ક્રિય છે, આંખ નિષ્ક્રિય છે, ક્યારે પણ એ કાંઈ કરતી નથી, પણ એના વગર કાંઈ થતું પણ નથી. અને એટલે જ અમારે ત્યાં શબ્દ લખાયો સમ્યક દર્શન. સમ્યક દર્શન એટલે કોનો? આંખ. અને એટલા જ માટે શાસ્ત્રકાર છે તમારી પાસે આ ક્લિયરિટી હોવી જ જોઈએ. બરાબર? નંબર 1 સિક્યોરિટી, નંબર 2 ક્લિયરિટી. ક્લિયરિટી એટલે શું? તો કે આ જીવન આપણો સમાધિ મરણ, જીવનનું મરણ કેવું આવે? એન્ડ સમાધિ મરણ આવે. એના માટેના પ્રયત્ન કરજો. જીનાદના વિરુદ્ધ કાંઈ બોલાયું હોય તો હાર્દિક દીક્ષામી.